러시아 정부가 동부 우크라이나에 대한 유엔 평화유지군의 방안을 거부했습니다. 이에 CBN 재난구조팀이 우크라이나를 돕기 위해 나섰다고 합니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 10대들의 무한한 가능성을 전하는 10대들의 쪽지. 오늘 테마 인터뷰에서는 쪽지를 통해 희망을 전하는 강금주 대표를 만나봅니다. 북한 영화를 통해 북한 주민의 일상을 들여다보는 통하라 한반도 시간에는 새학기를 맞아 북한 교육에 대해 나눠봅니다. 안녕하십니까, 양인순 목사입니다. 미국에서만 일어난 줄 알았던 총기 사고가 이제 우리도 예외가 아니게 됐습니다. 모두 돈 때문에 일어난 어처구니 없는 일을 대하면서 어쩌다 이렇게까지 됐나 하는 안타까운 마음을 지울 수 없는데요. 십자가를 기억하는 사순절을 보내고 있습니다. 돈이 우상이 되어버린 이 세상에서 우리가 끝까지 지켜내야 할 것들은 무엇인지 다시 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 3월 3일 화요일입니다. 현재 지구촌에서 국제사회 이목이 지속적으로 집중되고 있는 나라 중에 하나가 바로 우크라이나일 겁니다. 현재 이후에도 여전히 갈등이 지속돼서 언제 어떤 일이 일어날지 모르는 불안감이 여전한데요. 이러한 어려움 가운데 있는 우크라이나 사람들을 돕는 기독 단체가 있습니다. 자세한 내용 지금부터 전해드리겠습니다. New attacks by separatists force Ukrainian troops to abandon the town of Debaltsev. Ukraine's president says a UN force is needed because pro-Russian rebels repeatedly broke the truce signed just 4 days ago. Russia and the rebels say the Ukrainian government is only trying to destroy the ceasefire agreement negotiated last week in Belarus. CBN Disaster Relief is on the ground helping the Ukrainian people, and Brian Scott joins us now with more. You've just returned from eastern Ukraine. Why were you there? Ephraim, I was there to see the disaster relief that CBN is providing in the eastern part of the Ukraine. We were on the ground for 2 days to see actual disaster relief as we provided food, water, medical supplies under the barrage of artillery, actually. Wow, unbelievable. What are the conditions the Ukrainians are enduring? Well, currently the Ukrainian winter is extremely cold and severely terrible. There is also the shortage of propane gas. There's the lack of water. There's the lack of heat. There's the lack of actual good food. People are not able to work or be employed in their circumstances, so they can't take care of themselves. CBN has come along to provide immediate relief through food, water, clothing, all the necessary above things to assist our Ukrainian brothers and sisters. Now, tell us about some of the work that is going on even as we speak. Well, right now we are actually doing multiple things. We are not only providing physical relief, but we're building houses in Ukraine. And during the day, we actually have vehicles traveling into the eastern part, not only to deliver refugee assistance, but we actually drive refugees away from the combat zone. Wow, are there any other provisions CBN is offering? At this present time, we're offering financial, spiritual support, and the opportunity to share the gospel in difficult times. That is beautiful. Yeah, the gospel is being shared. How is the war and destruction affecting their spiritual life? Well, at this present time, a majority of the Ukrainians are actually turning to the gospel, and they're turning to Jesus, and they're turning to the things that are really important and significant. They understand that the country is being torn apart, yet they also realize that Jesus is the one true being that they can have hope in. Indeed. What should we pray for when we pray for them? We should be in prayer for the opening of the gospel to continually work among the Russian people, as well as just for peace to occur in the hearts of the people who are in the conflict zone, and that people would not give up hope. That's the one thing that was in great short supply. Indeed, indeed. Brian, thank you so much for your time. Much appreciated. Thank you, Ephraim. 이번에는 해외 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 영국입니다. 김보현 목사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 영국 브리스톨 한인교회 김보현 목사입니다. 네, 목사님 반갑습니다. IS에 대한 문제는 이제 어느 특정 대륙에만 나타나는 게 아니라 전 세계적인 이슈가 됐는데요. 영국에서도 굉장히 당혹스러운 일이 있었어요. 네, 최근 영국의 평범한 10대 여학생 3명이 항공편을 이용 터키로 떠났는데요. 네. 이들의 최종 목적지가 이슬람 국가, 즉 IS의 본거지인 시리아로 추정된다는 경찰 발표와 언론 보도가 나와 충격을 주었습니다. 네. 이들이 사라진 때는 대부분의 영국 초, 중고등학교들의 학기 중간 방학 중이었는데요.
런던 동부 베스널 그린 아카데미에 다니고 있던 이들 모두는 평소 성적도 뛰어나고 가족들과의 관계도 원만했던 것으로 알려졌습니다. 네. 런던 남부 게트윅 공항을 통해 사라진 이들은 차민마 베굼, 카디자 술타나, 아미라 아바즈 세 여학생으로 이들의 모습은 영국을 떠난 다음 날인 18일 이른 시간 이스탄불 버스터미널 폐쇄로 텔레비전에 포착되기도 했습니다. 네. 두꺼운 옷으로 갈아입고 가방을 메고 또 끄는 이들의 모습은 전혀 서두르거나 쫓기는 모습이 아니었고 네. 마치 예정된 일정을 따라 움직이는 평범한 여행자들의 모습이었던 겁니다. 그렇군요. 예, 이들 세 여학생이 사라진 뒤 가족들은 각각 경찰 당국이나 방송 인터뷰를 통해 입장을 밝혔는데요. 차민마 베굼 양의 부모들은 자신들의 딸이 평소 어려운 시리아 사람들을 돕고자 했던 열망이 있었다면서 네. 딸을 향해 위험한 곳에서 속히 돌아와 가족과 함께 그들을 도울 방법을 찾아보자고 호소했습니다. 네. 또 카디자 양의 언니 역시 무엇보다 가족의 슬픔과 염려를 전하면서 동생의 안전 여부를 알고 싶다는 간절한 호소와 함께 가족의 사랑을 기억하고 용기를 내어 연락해 줄 것을 비디오 메시지를 통해 당부하기도 했습니다. 아, 참 안타까운데요. 특별히 캐머런 영국 총리가 인터넷 업체에 대한 문제를 지적하기도 했어요. 네네. 한국의 김군의 경우도 인터넷을 통해 IS와 접촉한 것으로 알려졌습니다. 네. 이번에 세 여학생 중 한 명인 베굼 양은 영국을 떠나기 직전인 15일에 이미 지난 2013년 11월 IS 합류를 위해 시리아스로 떠나 활동 중인 것으로 파악된 글라스고 출신의 아크자 마흐무드와 트위터를 통해 접촉한 것으로 밝혀졌습니다. 그렇군요. 이에 대해 데이비드 카메론 총리는 관련 기업들이 인터넷 SNS상에 급속히 확산되고 있는 이들의 영향력 축소를 위해 적극적으로 나서줄 것을 주문한 바 있습니다. 그는 급진주의 성향의 컨텐츠 삭제는 물론 이러한 것들에 취약하고 또 영향받기 쉬운 청소년들과 여성들을 보호하기 위한 정부와의 공조를 강화해 사회적 책임을 다해주도록 촉구한 것입니다. 네, 조금만 생각해도 이런 단체 일원이 된다는 것 얼마나 무모한 일인지 판단할 수 있을 것 같은데요. 한국에서도 선례가 있었지만 딱히 어떤 가시적인 조치라는 게 보이지 않거든요. 영국에서는 어떻습니까? 현재 영국 내 IS 합류를 위해 다양한 경로를 거쳐 떠나간 사람들은 대략 600명으로 추산하고 있습니다. 네. 이들 가운데 어린 여성의 비율이 10% 정도로 파악됐는데요. 유럽 내 무슬림 젊은 여학생들의 그 합류를 합치면 300명 선에까지 이른다는 것으로 보고 있습니다. 이번 사건에 이들은 SNS를 통해 IS 합류를 위한 권유뿐 아니라 구체적인 정보까지 제공받은 것으로 드러났고 여행 중에는 타인의 여권을 이용한 사실도 확인되면서 인터넷 회사는 물론 공항의 보안 검색 체계에 대한 재점검이 필요하다는 여론이 제기되고 있습니다. 그렇군요. 카메론 총리도 이미 국경과 기내 안전조치 강화를 시사한 바 있고 내무교통 등 관련 강요들에게도 현재 필요한 조치들이 제대로 이행되고 있는지 여부를 철저히 검증해달라고 요구하기도 했습니다. 네. 이는 이는 결국 극단주의 세력 합류를 목적으로 여행하는 젊은이들을 영국 내에서부터 보다 철저히 파악하고 방지해보겠다는 의지를 하겠습니다. 네. 사회 내에서는 디지털 미디어 등으로 무장하고 감수성이 예민한 어린 여성들을 주 대상으로 접근하고 있는 이슬람의 전략에 대한 경각심을 가져야 한다는 목소리가 제기되고 있습니다. 네. SNS와 인터넷, 이동전화 등을 통해 방 안에까지 들어온 급진주의 영향력과 거기에 고스란히 노출된 청소년들의 상황을 고려한다면 총리가 지적한 대로 국경 수비나 경찰들의 감시도 중요하겠지만 각 학교나 지역사회 공동체들의 문제 해결을 위한 저마다의 역할이 있음을 인식하고 적극적으로 나서는 것 또한 매우 중요하다 할 것입니다. 네, 그렇습니다. 간단한 결론이 나올 수 있는 문제가 아니기 때문에 말씀하신 대로 가정과 학교, 지역 공동체의 역할이 그 어느 때보다도 중요해 보이고요. 영국만이 아니라 우리나라에서도 더 깊이 있고 또 고민이 되는 내용입니다. 목사님 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다.
인생에 있어서 어느 때 하나 중요하지 않은 시기가 없지만요. 그래도 그중에서 내 인생의 물꼬를 바꿔놓는 큰 계기를 맞는 때는 아무래도 청년의 시기가 아닌가 합니다. 이러한 청년들의 아픔과 고민을 함께하고 있는 10대들의 쪽지. 시청자 여러분 가운데에서도 이 소책자를 한 번쯤은 보셨던 분들이 많을 텐데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서는 남편에 이어서 아내가 쉬지 않고 발행하고 있는 10대들의 쪽지 강금주 대표를 만나봅니다. 하루도 빼놓지 않고 10대들의 이야기를 듣고 읽고 쓰고 말하는 강금주 대표. 마음속에서 가장 원하는 거는 괜찮아. 아직도 넌 지금 오늘부터 다시 바꾸면 돼. 너한테도 희망이 있어. 너도 잘하고 싶지. 이거를 듣고 싶은 거거든요. 그래서 저는 아무리 상황이 바뀌고 시대가 바뀌고 아이들의 문제가 복잡해졌다고 해도 10대가 근본적으로 마음에서 가지고 있는 나는 누구인가에 대한 답을 진심으로 믿고 해줄 수 있으면 아이들은 충분히 해답을 찾을 수 있고 또 길을 찾고 아이들이 바뀌거든요. 그래서 그 점이 10대들의 위대한 점인 것 같아요. 그런 위대한 10대들을 만나는 것이 이젠 강금주 대표의 위대한 일상이 됐습니다. 저희 신랑이었던 김용모 발행인이 시작을 했는데 당시에 중고등부 교육전도사로 계시면서 아이들이 거의 비슷비슷한 고민을 가지고 상담을 해오고 또 한두 마디 조언을 해주면 굉장히 그 문제에서 빨리 자유로워지고 이런 거를 보고 주보에다가 아이들 그 문제에 대해서 짧은 글을 싣기 시작했었대요. 그런데 그거에 대한 반응이 되게 좋아서 이렇게 전국에 있는 10대들이 비슷한 문제로 고민을 한다면 우리가 이렇게 아이들에게 포커스를 맞춰서 도움을 주는 글을 만들어서 보내면 어떨까 이 생각에서 이제 시작이 된 거거든요. 그런데 그야말로 정말로 가난한 교육 전도사였기 때문에 아무것도 없었는데 출판사에서 이렇게 일을 하고 이랬었기 때문에 아마 이렇게 한 질로 이렇게 가지고 있는 책들이 되게 많았었나 봐요. 그래서 그 책을 팔아서 26만 원을 만들어서 10대들의 쪽지 5,000부가 최초로 나왔어요. 그동안에 한 2번 정도는 한 2-3달 멈췄거든요. 그래서 이제 이번 5호로가 300호가 되는 거예요. 먹고 살기도 빠듯했던 시절 26만 원이라는 전 재산을 들여 만들고 전국 방방곡곡을 찾아갔던 10대들의 쪽지. 10대들의 쪽지와 기억되는 모든 일은 한마디로 말하면 그건 사랑이었습니다. 본인이 제가 전라도에 있었는데 광주에 그 학교에 강연을 가게 됐는데 이미신한 여고생이 2학년이 편지를 해왔는데 그 여고생을 데리고 병원을 가야 되는데 총각이 혼자서 갈 수 없으니까 여고 교사로서 같이 동행해 줄 수 있겠냐. 대신 그 여학생에게 편지를 쓰면서는 제3자가 안다는 거에 대해서 좀 그렇잖아요. 그러니까 김용모 발행인이 우리가 결혼할 사람이라고 결혼할 사이라고 말을 해달라 그 여학생한테 편지에다가. 그래서 저는 그때 이제 그게 2번째 편지였는데 또 시키는 대로 열심히 그렇게 써서 보냈어요. 그리고 한 달 후에쯤 실제로 광주에서 이제 그 여학생하고 3자 대면을 했어요. 3명이서 모여가지고 그 여학생을 데리고 산부인과까지 갔었죠. 그게 처음 만남이었고, 네, 6개월 후에 결혼했어요. 7번째가 결혼식장이었어요. 몇 번 만난 적도 없었던 그들이 결혼할 수 있었던 건
진심이 담긴 6번의 편지. 그게 다였습니다. 그러나 그 사랑을 더 이상 느낄 수 없게 된 남편과의 사별. 갑자기 아빠가 안 계신 삶, 남편이 없는 생활 속으로 딱 3명이 들어왔는데 어떻게 해야 될지를 모르겠는 거예요. 그러니까 아무것도 없는 상태에서. 그래서 그때 생각한 게 일단 예배를 드리러 가자. 막연히 그 생각이 있었던 것 같아요. 어쩌면 예배를 드리러 가면 그 예배 시간에 어쩌면 답이 있을지도 몰라라는 생각을 해서 저희 애들하고 아들이 운전을 하고 해서 대구까지 운전을 해서 갔었어요. 그래서 예배 드리고 올라오면 저희 아들도 운전을 해야 되니까 싫죠. 그런데 엄마가 유일하게 일어나서 뭐를 하자라는 말이 그 말밖에 없거든요. 그리고 엄마가 정신을 그래도 집중하고 있는 시간이 그 시간이거든요. 그때 이제 처음 예배 드리러 갈 때 저희가 그 15만 원밖에 없었어요. 우리가 쓸 수 있는 마이너스 5천만 원까지 다 쓰고 우리가 쓸 수 있는 돈이 15만 원밖에 없었는데 대구를 왔다 갔다 하려면 한 15만 원 정도 기름을 넣어야 돼요. 그래서 이거를 가지고 일단 대구를 가자. 그러니까 왜 그렇게 비싸게 엄마 돈을 들여서 돈도 없는데 예배를 드리러 가야 돼. 막 서울에 교회가 몇 개인데 막 이런 말은 하지 마라. 그거를 제가 아이들에게 말을 했었고 앞으로도 너희들이 가장 우선권은 예배를 드리는데 시간과 돈을 써라. 근데 그거 하나를 지키니까 다른 것들이 조금씩 정리가 되기 시작했던 것 같아요. 퍼즐처럼 조금씩 맞춰지기 시작하면서 지금은 거의 정상으로 돌아왔지 않나 싶어요. 이 생활하고 이렇게 사는 게. 저희 신랑이 12월 16일 날 돌아가셨죠. 엄마가 아빠하고 결혼을 할 때 이 일을 돕기 위해서 결혼을 했고, 그리고 여태까지 우리가 아빠 사랑을 받았고 아빠가 우리를 서포트를 해줬으니까 이제는 아빠가 안 계시니까 엄마가 와서 이 일을 엄마 살았을 때까지는 해야 되는 게 너무 당연하게 생각을 했었고, 저희 애들도 그러면 엄마가 해야죠 라고 너무 당연하게 생각을 했었어요. 당연하게 생각을 했었지만 그렇다고 모든 조건이 갖추어진 거는 전혀 아니었어요. 그런데 그냥 그 믿음은 있었던 것 같아요. 23년 동안 10대들의 쪽지를 김영모를 통해서 일을 하신 하나님이라면 10대들의 쪽지가 계속 발행된다면 꼭 김영모가 아니고 우리가 한다고 해도 아마 하나님이 23년 도우셨듯이 앞으로도 도우실 거다. 그러면 나중에 여건이 안 되고 하나님이 길을 막으시면 그때 가서 그만둬도 되고, 지금은 일단 우리가 이렇게 3명이 다 쪽지는 당연히 해야 되는 일이라고 생각하면 하자 해서 지금까지 계속되고 있는 것 같아요. 선한 일에 지혜롭고 악한 일에 미련했던 사람들. 아프다고 소리치는 아이들의 이야기를 한 번이라도 더 들어주기 위해 10대들의 쪽지는 쉼없이 달려왔습니다. 어쨌든 말씀을 통해서 제가 모든 문제의 답을 찾기를 원하고, 그리고 진짜로 말씀을 제대로 알고 싶어요. 그게 이제 저의 지금 현재 가장 큰 목적이고, 그리고 이제 10대들의 쪽지는 이제 여태까지는 저희가 그냥 이렇게 아이들에게 줬는데 어떻게 하면 아이들에게 직접 정말로 아이들이 읽을 수 있는, 직접 도움이 되는 글을 쓸 수 있을까 하고, 소수에게 가더라도 바르게 그냥 말씀에 근거해서 이제는 말씀을 많이 이 안에다가 넣어서 읽는 아이들이라도 제대로 도움을 받을 수 있는 게 낫지 않느냐, 그 방법을 생각을 해서 이제는 좀 더 짧게라도 말씀을 전하는 도구로 써야 되겠다라는 게 이제 저희 기도 제목이고요. 10대들의 쪽지에서 숱하게 전한 사랑의 결론은 결국 그리스도와의 만남이기에 10대들의 쪽지가 말씀을 담는 그릇으로 전국의 청소년을 찾아가는 그날까지 강금주 대표의 즐거운 몰두는 앞으로도 계속될 것입니다. 저도 테마 인터뷰 그레이스 때문에 정말 오랜만에 10대들의 쪽지를 읽어봤는데요. 어떻게 하면 청소년들을 더 잘 섬길까 하는 마음과 그 고민이 10대들의 쪽지 지면 곳곳에서 느낄 수 있었습니다. 강금주 대표님이 바라시는 것처럼 10대들의 쪽지를 통해서 주님의 사랑이 더욱더 잘 전달되기를 바라겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요.
한국교회 평화통일기도회가 제96주년 3.1절을 맞아 특별 기도회를 개최했습니다. 분단 70주년을 넘어 통일의 새날을 열어주소라는 주제로 열린 기도회에 참석한 교계 지도자들은 눈물의 기도로 통일을 이루고자 다짐했습니다. 유성원 기자가 보도합니다. 그리스도의 피로 값주고 사신 한국교회 만세! 대한민국과 한국교회 그리고 남북 통일을 위한 만세 삼창이 울려 퍼집니다. 기도회에 참석한 교계 지도자와 온 회중들은 태극기를 흔들며 96년 전 있었던 3.1운동의 감격을 고스란히 재현합니다. 평화통일을 위한 3.1절 한국교회 특별기도회가 3월 1일 저녁 명성교회에서 성도 만여 명이 참석한 가운데 진행됐습니다. 기도회 순서를 맡은 담당자 모두가 평화통일을 소망하며 임례행진하고 애국가 제창과 개회 선언으로 본격적인 기도회가 시작됐습니다. 2부 기도회에서는 이영훈 목사와 오정현 목사가 각각 진리의 자유와 작은 자들이 갖는 통일의 꿈을 주제로 말씀을 전했습니다. 이영훈 목사는 진리 되신 예수님의 정신을 이어 소외된 이웃을 사랑하자고 강조했습니다. 참된 진리로 무장하여 우리가 믿음의 전쟁을 해나갈 때 장차 하나님께서 저 닫혀진 휴전선의 문을 여시고 남북 통일의 놀라운 은혜를 선물로 줄 믿습니다. 오정현 목사는 하나님은 적은 자로 천을 이루고 약한 자로 강국을 이루신다며 하나님의 시각을 회복하자고 말했습니다. 오늘날 세상에 많은 오염된 것으로 우리의 생각과 우리의 눈이 더러워져 있습니다. 하나님의 시각, 하나님의 눈이 다시 회복되어야 할 것입니다. 하나님은 적은 자, 약한 자를 통하여 일하시는 것입니다. 설교에 이어서는 평화통일 공동기도문을 시작으로 3.1 기독교운동 정신계승과 한일관계의 화해와 상생 등을 위한 기도와 3.1절 메시지 선포, 독립선언문 낭독을 진행하며 3.1절의 의미를 되새겼습니다. 전범들을 숭배하는 야스쿠니 신사 참배를 즉각 중단해야 하고 위안부 생존자들에게 사죄를 해야 하며 법조 배상에 나서야 한다. 한국교회 평화통일기도회 대표회장인 김삼환 목사는 한국교회가 하나 되어 눈물로 기도할 때 하나님께서 반드시 통일을 이루어 주실 것이라며 더욱 기도에 힘쓰자고 전했습니다. 우리가 함께 모여 한국교회가 이렇게 기도하고 계속 기도하고 눈물 많이 흘리면 하나님께서 통일의 날을 주실 줄로 믿습니다. 지난 1월 1일 파주 임진각에서 평화통일 신년 기도회를 시작으로 매주 월요일 통일을 위한 기도회를 진행하고 있는 한국교회 평화통일기도회는 이날 광복 70주년 대회를 위한 발대식을 열고 기도회 출범을 공식 선언했습니다. 한편 한국교회 평화통일기도회는 오는 8월 15일 광복 70주년 기념 연합기도회를 개최한다는 계획입니다. 올해 시작된 평화통일기도회를 통해 한국교회가 연합하는 것은 물론 독일 통일의 초석을 다진 라이프치히 기도운동의 역할을 하길 기대해봅니다. 시채널 뉴스 유성훈입니다. 이어서 국가 조찬 기도를 비롯한 그 밖의 소식 전해드리겠습니다. 제47회 국가조찬기도회가 오는 12일 서울 코엑스에서 큰일을 행하시는 여호와, 한반도와 세계평화, 국민화합, 경제 부흥을 주제로 개최됩니다. 사단법인 대한민국 국가조찬기도회는 지난 2일 기자회견에서 이같이 밝히고 국가기관 기독교인사와 각 교단과 교계 기관 대표를 포함해 낙도, 농어촌 목회자와 탈북 목회자, 다문화 가정과 장애우 등을 초청했다고 전했습니다. 이번 기도회의 설교자로는 광림교회 김선도 원로 목사가, 축도는 할렐루야 교회 김상복 원로 목사가 각각 맡았습니다. 기독 대안학교인 글로벌 선진학교가 지난달 26일부터 사흘간 겨울 가족 캠프를 열었습니다. 모든 것을 선하게 하십니다를 주제로 열린 이번 캠프에는 2천여 명의 참석자들이 모인 가운데 예배와 기도회, 찬양 집회, 신앙 간증 등이 진행됐습니다. 학교의 모든 구성원들, 학생, 학부모, 교직원, 후원자 모두가 모여서 교육 철학을 공감하고 또 영적인 은혜를 받고 해서 새로운 학년도를 힘있게 영적으로 출발하자는 그런 취지에서 대한노인회가 지난 26일 노인의료 나눔재단 출범식을 갖고 저소득 노인층에 대한 의료 지원을 확대하겠다고 밝혔습니다.
대한노인회는 이번 노인의료 나눔재단 출범으로 저소득 노인층의 인공관절 수술 지원 대상이 늘어날 것으로 기대했으며 노인들에 대한 건강증진 사업들을 점진적으로 확대해 나갈 계획이라고 전했습니다. 성경적 교육 시스템을 제공하는 아바드 리더 시스템 교육원이 지난 23일 위대한 순종 아브라함이란 주제로 컨퍼런스를 개최했습니다. 청원 진주 초대교회에서 2박 3일의 일정으로 열린 아바드 리더 컨퍼런스는 올해로 8회를 맞았으며 매년 1000여 명의 성도들이 참석하고 있습니다. 이번 컨퍼런스는 아바드 리더 시스템 교육원장 이경은 목사의 강의를 비롯해 교육과정 수료생들의 선언식과 진주 초대교회에서 준비한 공연 등 다채로운 시간으로 꾸며졌습니다. 매주 이 시간 통하라 한반도에서는 북한 영화를 함께 보고 북한의 문화도 알아보고 있습니다. 오늘도 건국대학교 통일인문학연구단 전영선 교수와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 한 주일 동안 잘 지내셨습니까? 네, 반갑습니다. 북한 영화를 통해서 그곳 주민들의 일상을 만나보고 있는데요. 오늘은 어떤 이야기를 좀 해주시겠습니까? 네, 이제 3월이 되었습니다. 3월이 돼서 이제 신학기가 시작이 됐습니다. 그래서 네. 이제 초등학교, 중학교, 고등학교는 물론 이제 대학에서도 새로운 학년을 맞는 신입생들이 들어와서 이제 교정도 활기차는데요. 네. 3월 신학기를 맞이해서 북한의 교육과 관련된 이야기를 좀 나누고자 합니다. 네. 그 학교 생활과 관련된 작품으로는 어떤 것이 있나요? 북한에서 학교 생활과 관련된 영화로는 이제 예술 영화 키우는 마음을 비롯해서 텔레비전극 이제 수업은 계속된다. 네. 그리고 이제 텔레비전 이제 토막극인 이제 2학년생들 그리고 이제 소학교의 작은 운동장, 그다음 아동 영화 시리즈인 빨간별 시리즈 등이 이제 학교 생활과 관련된 북한의 영화 드라마라고 할 수가 있습니다. 예, 전에도 말씀해 주셨지만 주로 영화의 주제들이 북한 국민들을 교육하기 위한 것들이 대부분이었는데요. 이 영화는 어떤 내용입니까? 북한의 이 영화나 드라마의 주제는 좀 일률적이라고 할 수 있을 만큼 내용은 이제 비슷합니다. 그래서 이제 선생님과 학생들의 관계를 얘기하거나 학생들에게 이 집단 생활을 이야기하는 것이 주요한 주제인데요. 키우는 마음이라든가 수업은 계속된다 또는 소학교의 작은 운동장은 이제 주로 교육자로서 학생들을 어떻게 대해야 하는지에 대한 내용을 주로 담고 있고요. 2학년생들 같은 경우에는 이제 소학교 2학년을 맞이한 그 어린 아이들이 이제 학교 생활을 하면서 집단적 의식을 키워간다라고 하는 이런 내용으로 되어 있고요. 빨간별 시리즈는 유치원생들을 대상으로 해서 유치원으로 마땅히 배워야 될 내용들을 주제로 한 아동 영화입니다. 주로 보면 이제 교육자의 역할 그리고 이제 집단주의적 의식과 교양을 목적으로 한다는 점에서 대부분의 내용이 좀 비슷하다라고 할 수가 있습니다. 네, 어떻게 보면 좀 내용들이 교과서적이다라고 볼 수 있을 것 같은데요. 그런 이유가 있나요? 우리 같은 경우에는 보면 이제 성장기에 겪는 갈등이라든가 고민 그리고 이제 이런 문제들 주로 다루죠. 특히 이제 질풍노도의식이라고 하는 청소년들의 방황이라든가 이런 것들을 내용으로 하고 있는데요. 북한에서는 주로 이제 교육적인 내용, 그 다음에 특히 이제 강조하고 있는 부분들은 집단 생활의 중요성을 주제로 한 영화가 좀 많이 있습니다. 예를 들어서 이제 수업은 계속된다 같은 경우에는 이제 청소년들을 대상으로 해서 이제 진로 문제를 고민하고 있는 이제 중학교 학생들이 주로 대상이 되는데요. 그들의 고민보다는 이제 당의 정책에 따라서 집단적으로 당에서 새롭게 일군 협동농장으로 자원해 나가야 된다라고 하는 것을 결의하는 내용으로 되어 있습니다. 이런 것이 바로 이제 그 당에서 제시한 어떤 정책을 따라가는 것, 그리고 이제 그것을 수행해야 되는 학생들, 청소년들의 어떤 상을 만들어내진 전형적인 모습이라고 할 수가 있을 것 같습니다. 네, 이 교육은 그 목적이 중요한데 북한에서의 교육의 목적은 주로 무엇을 이루기 위한 것인가요? 북한에서 교육적인 목표는 분명하게 가지고 있는데요. 그것은 이제 주체형의 공산주의적 도덕적 인간을 양성하는 것이 목적입니다. 그래서 이게 북한의 모든 교육도 이 주체형의 공산주의적 도덕적 인간을 키우기 위한 지덕체 교육이 이루어지고 있습니다. 사실 이제 지덕체라고 하는 것은 우리 교육에서도 이제 지와 덕체를 하나로 교육의 중요한 과정으로 활동하고 있습니다만은 북한에서 얘기하고 있는 이 지덕체라고 하는 것은 어디까지나 주체 사상을 기본으로 해서 이루어지는, 그러니까 주체 사상에 대한 지식 그리고 주체적 인간으로서의 어떤 덕성, 그 다음에 이제 그것을 수행하기 위한 기본적인 목적으로 체력을 강조하는 것으로 목표가 맞추어져 있습니다.
네, 그런 공산주의 이념에 대한 교육이 어린 시절부터 이루어지고 있는 건가요? 그렇습니다. 하지만 이제 북한의 교육 체계도 이렇게 연령에 따라 좀 구분이 되는데요. 그것은 이제 소년단을 입단할 수 있는 나이를 기준으로 해서 그 이하는 이제 아동들을 대상으로 한 건 주로 이제 수학 지식이라든가 과학 지식, 그다음에 생활에서 필요한 어떤 그 교훈이라든가 이런 걸 목적을 주로 한다고 한다면 소년단에 입학하는 때부터는 이제 완전 공산주의 어떤 후비대로서의 모습들, 예비 공산주의자로서의 기능적인 것이라든가 도덕적인 것이라든가 이런 것들을 함양하는 데 목적이 좀 맞추어져 있습니다. 우리와는 교육의 내용이나 목표가 좀 많이 다른 것 같은데요. 이 북한 교육의 구체적인 목표는 무엇입니까? 북한 교육 정책과 목표에서 가장 강조하고 있는 것은 집단주의라고 할 수가 있습니다. 우리 같은 경우는 이제 교육이 주로 이제 개인이 가지고 있는 잠재성이라든가 능력을 최대한으로 키워 나가는 것이 목적이라고 한다면, 그렇죠. 북한 교육이라고 하는 것은 집단주의적 의식을 강화시켜서 이제 집단주의화시키는 것이 이제 교육의 목적이라고 할 수가 있습니다. 그래서 어떻게 하면 이제 개인주의적인 성향이라든가 이런 이기주의적인 성향을 없애고 북한이 얘기하고 있는 이제 하나는 전체를 위해서 활동할 수 있게끔 그런 능력을 갖추는 것이 가장 중요한 목표로 되어 있고요. 그러다 보니까 이제 북한의 교육 이 시스템이라고 하는 것도 집단주의적 의식, 그다음에 단결심을 키우는 쪽으로 목적이 맞춰져 있다고 할 수가 있습니다. 그래서 주로 보면 이제 개인적인 어떤 활동보다는 이제 뭐 학습을 하더라도 같이 모여서 공부를 하고 또는 이제 단체로 견학을 가거나 또는 이제 뭐 모내기 전투 같은 것도 집단적으로 이루어지고 있는 것, 바로 이런 것들이 이제 단결심을 기르기 위한 교육 과정이라고 할 수가 있습니다. 그렇군요. 그럼 북한의 교육 체계는 어떻습니까? 우리가 어떻게 다른지 좀 설명해 주시죠. 기본적으로 보면 북한이 가장 강조하고 있는, 북한 교육에서 가장 강조하고 있는 점은 무상교육하고 이제 평생교육 체계인데요. 무상교육이라고 하는 것은 이제 북한이 의무교육 제도를 얘기를 하고 있습니다. 2012년도에 이제 북한이 그 교육법을 개정을 하면서 기존의 이제 11년제 교육을 이제 12년제 교육으로 전환을 하면서 북한 체제가 가장 이제 자랑하고 있는 것 중에 하나가 이 무상교육 체계인데요. 유치원 높은 반부터 시작을 해서 이제 소학교, 그 다음에 이제 중등 과정을 이제 의무교육으로 제도화를 편입시키고 있고요. 평생교육이라고 하는 것은 이제 일하면서 배우자라는 개념하고 연결이 되어 있습니다. 그래서 뭐 공장이라든가 이런 곳에 대학을 설치하고 방송통신이라든가 그다음에 청소년 이제 근로중학교 같은 것을 신설을 해서 이제 직장이나 공장 같은 데서 일하면서 배울 수 있는 평생을 이제 교육할 수 있는 시스템을 갖췄다고 북한에서는 이야기하고 있습니다. 이 북한도 나름대로 교육에 대해서 투자를 하고 있는 것 같은데 어떻습니까? 북한에서 본다면 교육에 대한 상당한 투자를 하고 있다라고 할 수가 있고요. 뭐 그 여러 가지가 이유가 있겠습니다만은 이제 시대적으로 기술이라든가 이런 것들이 굉장히 많이 변화되고 있고요. 북한 교육의 특징 중에 하나는 또 이제 실용 교육 쪽에 많은 목적을 좀 두고 있는데 실용할 수 있는 기술이라든가 나날이 발전되고 있기 때문에 과거에 배웠던 기술로서는 이제 새로운 시대에 변하는 기술 그 변화에 적응할 수 없기 때문에 교육을 통해서 이런 기술계 혁신을 좀 이루려고 하고 있는 부분들이 있습니다. 우리 같은 경우에 이제 직장인들 중에서도 자기 개발이라든가 이런 것은 기본적으로 개인의 몫으로 되어 있지만은 북한 같은 경우에는 뭐 직장을 배치받거나 승진하는 데 있어서 개인의 이런 자질도 물론 중요하겠지만 그보다는 어떤 뭐 당성이라든가 이런 요소도 굉장히 중요하게 작용을 하고 있기 때문에 그만큼 이제 정체되기 쉬운 부분들이 많이 있고 그런 것들을 이제 교육을 통해 가지고 생산성을 높이려고 하는 측면에서 이런 그 평생 교육 체계를 강화하고 있다고 할 수가 있습니다. 그렇게 우리는 이 교육에 대한 평가나 과정에 대해서 우리가 개선을 이루기 위해서 많은 시도를 하고 있는데 북한에서도 그런 노력들이 있습니까? 뭐 북한에서도 끊임없이 이제 교육 제도에 대한 것을 개선하려고 노력을 하고 있고요. 특히 이제 북한에서 2000년 이후에 이제 과거 교육 제도가 주로 암기식이었거나 주입식 교육이었다는 것을 평가를 하고 나서 2000년대 중반 이후에 이 교육 분야에 대한 개혁에 대해서 많이 투자를 하고 있고요. 주 내용을 보면 이제 창의적 교육으로 가야 된다라고 하는 것을 많이 이제 강조를 하고 있습니다. 그러니까 2012년에 기존에 있었던 11년제 교육제도에서 이렇게 초등과정을 기본교육과정 1년을 늘려서 12년으로 확대한 것은 이런 변화하는 사회에 맞는
교육이 기존 교육으로 어렵다는 판단을 했었고요. 네. 그래서 뭐 최근에 이 창의력 중심의 교육들을 많이 하고는 있습니다만은 이 교육이라고 하는 것이 현장에서 이루어지기 위해서는 그만큼 교육 여건이라는 것이 뒷받침되어 줘야 되는데 그렇죠. 뭐 상대적으로 그런 부분에 대한 것은 아직 더 많은 부분들이 좀 열악하다고 할 수가 있습니다. 네. 그럼 최근 북한에서 강조하고 있는 교육은 어떤 것들이 있습니까? 뭐 최근이라기보다는 2000년 이후에 줄곧 북한 교육에서 강조하는 것은 이제 두 가지로 요약할 수가 있는데요. 네. 하나는 이제 컴퓨터 교육이라고 할 수가 있습니다. 컴퓨터 그 이전까지 이제 과학 정책이라든가 과학 중시 사상이 나오면서 컴퓨터 교육을 굉장히 중요하게 생각은 했었지만 이제 그런 것이 주로 영재 교육을 통해서 이루어졌던 것이 일반 교육으로 확대되고 있고요. 그다음에 이제 외국어 교육 같은 경우 영어 교육이 특히 이제 강조되고 있습니다. 그래서 이제 영어와 외국어를 이제 새로운 시대의 어떤 필수적인 방향으로 설정을 하고 이 두 가지를 굉장히 강조하고 있는 것이 특징이라고 할 수 있습니다. 그렇군요. 예, 북한도 교육에 대한 그 열정이 상당한 것 같은데요. 그러고 보니 중국에 대한 관심은 남북한이 마찬가지네요. 예, 오늘은 북한 영화를 통해서 북한의 교육에 대한 내용을 알아봤습니다. 교수님, 귀한 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까요. 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 이번 주부터 학교마다 분주한 새학기가 시작됐는데요. 이와 더불어 서울시는 등하교 때 차량 통행 제한 구역을 확대해서 운영한다고 합니다. 범칙금도 꽤 높게 책정되어 있으니까 운전하시는 분들 각별히 신경 써서 운전하셔야겠습니다. 오늘 또 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다.